talking about the earthquake, its causes and types, and what are the devastating effects that an earthquake brings to us. So we'll be talking about what is an earthquake, the types, causes, seismology, the science that deals with it, seismic waves, what kinds of energy waves does it produce, and historic earthquakes in the unit that has caused the most effects in industrialization till date, and what should be done, what are the precautions to be taken during an earthquake, and what are the earthquake drills that make us aware of what should we do during an earthquake. Earthquake is a sudden and violent shaking or trembling of the ground or the Earth's surface caused by the release of energy in the Earth's lithosphere. So the term lithosphere here symbolizes the chunks of land on Earth. Looking at this picture, this is how an earthquake spreads from a center evenly in all directions in a circular motion. अब यसलाई नै नेपाली भन्दाखेरि कुनै पनि सेन्टरबाट यो earthquake चाहिँ फैलिन्छ अनि फैलिँदा चाहिँ सधैँ गोलोमा सबैतिर समान तरिकाले फैलिन्छ है. There's gonna be one now, no now, okay maybe, now, alright, it's gonna be now, okay now. All of them will be down at the Bureau of Earthquake Prediction. साइन्टिस्टहरूले earthquake Bureau of Earthquake Prediction मा चाहिँ वर्षको 365 days नै 24/7 नै काम गरे पनि earthquake कहिले आउँछ भनेर एक्ज्याक्टली पिन पोइन्ट गर्न चाहिँ अहिलेसम्मको टेक्नोलोजीले सकेको छैन भन्ने भनेको छ है. Causes. Earthquakes originate from various reasons and they are grouped into two main types, which are the tectonic cause and the non-tectonic cause. Tectonic cause happens due to the violent shaking of ground between the two different plates or the chunk of land. Earth's outer layer is made out of big and huge chunks of land, which are also known as the tectonic plates, and these plates always move slowly, sliding against each other, pushing and pulling the plates. The rocks that get stuck in between become a tense rubber band which gets stressed and which has to bear more pressure time by time as it stretches and tries to keep moving on forward. And when this rock cannot hold on any more pressure, it suddenly snaps and breaks down, causing the earth to move forth and back. अब यो पिक्चर यहाँ बिचमा चिरा छ है. यो दुईटा अर्थको यो डिफरेन्ट टेक्टोनिक प्लेट्स भयो. यो बिचमा चिरा भन्ने बित्तिकै अब यो डिफरेन्ट टेक्टोनिक प्लेट्स भएपछि हामीले अघि नै पढेको भनेकै यो एउटा चाहिँ सधैँ अगाडि जानुपर्छ, अरू पछाडि आउँछ एकदमै स्लोली मुभ भइरहेको हुन्छ. अनि मुभ भइरहेपछि यहाँ बिचमा त हाम्रो ढुङ्गाहरूले रोकेको छ भनेर भनेको. अनि ढुङ्गाहरूले रोकेर राख्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ प्रेसर बिल्डअप हुन्छ. प्रेसर बिल्डअप भएपछि यो बिचको त अब सधैँ नै त अब प्रेसर टेक्न सक्दैन, एक न एक टाइममा गएर त्यो त बिग्रिन्छ. त्यो बिग्रिने एउटा अगाडि जान्छ, अर्को पछाडि आउँछ, त्यहाँ स्लाइड हुन्छ. अनि त्यो स्लाइड हुँदा अर्थ हलचल भएर अर्थक्वेक भयो. अनि जब अर्थक्वेक आउँछ नि त्यसले ल्यान्डमार्कहरूलाई चाहिँ कम्प्लिटली नै चेन्ज गरिदिन्छ. अब यहाँ खोला सिधा बगेको चाहिँ अब तल यहाँ अर्थक्वेक गइसकेपछि चाहिँ एकतिर यहाँ गएर भएको छ, अर्को खोला यहाँबाट सुरु भएको छ नि. यसले त अब ल्यान्डमार्कलाई नै कम्प्लिटली चेन्ज गरिदियो क्या. अब अर्को यहाँ यो चाहिँ दुईवटा डिफ्रेन्ट टेक्टोनिक प्लेटको चिरा परेको छ. एउटा चाहिँ तलको फुटवाल भन्ने भयो जुनले चाहिँ अर्को वाललाई आफूमाथि अड्डाएर राखेको छ क्या. अनि त्यो अड्डेको वाललाई ह्याङ्गिङ वाल भन्छ. यदि त्यो फुटवालबाट तल ह्याङ्गिङ वाल भाँच्यो भने त्यसलाई नर्मल फल्ट भनिन्छ. अर्को यो भयो फुटवालबाट माथि ह्याङ्गिङ वाल चढ्यो भने रिभर्स फल्ट. अनि त्यसै गरी कहिले पनि सिधा 90 डिग्रीमा यो अगाडि पछाडि स्लाइड भयो भने स्ट्राइक स्लिप फल्ट भन्छ. So non-tectonic earthquakes. Non-tectonic earthquakes are those types of earthquakes that cause small shaking in the ground due to volcanic activities done by humans, and collapse that are caused underground. They can be grouped into three types, which are the volcanic earthquake, induced or man-made earthquake, and collapsed earthquake. Moving on. So is there anyone who can explain this picture? Anyone? Yes, sir. Moving on. अब हामीले त पढेकै छ नि अर्थ भनेको तीनटा लेयरले कम्पोज भएको हुन्छ. कोर, म्यान्टल र क्रस्ट भनेर. म्यान्टलमा त म्याग्मा फ्लो हुन्छ. म्याग्मा फ्लो भइसकेपछि म्याग्माले त चिरा पाउने कुनै पनि त्यसले ओपनिङ पाउने बित्तिकै त्यहाँबाट छिरेर माथि निक्लिन खोज्छ.
किनकि यसलाई त बन्द भएर बस्न चाहँदैन नि त। अनि त्यस्तै गरी यसले प्रेसर बिल्ड गर्छ, प्रेसर बिल्ड गरेर ग्राउन्डको चिराहरू भेटाउने बित्तिकै त्यो माथि जान्छ, त्यो चिरामा छिर्न साथ त्यसले ग्राउन्डमा त हलचल क्रिएट गर्यो, त्यो हलचलले चाहिँ अनि अर्थक्वेक गरायो। त्यति मात्र नभएर जब भोल्क्यानिक एक्टिभिटिजहरू हुन्छ र भोल्क्यानिक इरप्सन हुन्छ त्यसले पनि एक्सेसिभ अमाउन्ट अफ एनर्जी जेनेरेट गर्छ, यो त्यो निक्लिँदा त्यो जेनेरेट भएको एनर्जीले ग्राउन्डमा भाइब्रेसन क्रिएट गर्छ, जसले चाहिँ फेरि अर्थ हल्लाउँछ र यसले भोल्क्यानिक अर्थक्वेक बनाउँछ। अर्को भयो यो इन्ड्युस्ड म्यान मेड अर्थक्वेक। अब यो हेर चाइनाको फोटो है, यो ड्याम फेलियर भएको, कुनै पनि ड्याम फुट्यो बिग्रियो त त्यहाँको भएको पानी एकैचोटि बाहिर आयो नि, ड्यामभित्र त इमेन्स अमाउन्ट अफ वाटर हुन्छ नि त, त्यो स्टोर भएको पानी एक्कासी बगेर बाहिर निक्लिँदा चाहिँ बगेर बाहिर निक्लेर त्यहाँ त्यो पोटेन्सियल एनर्जी जुन हुन्छ त्यो स्टोर भएको वाटरमा त्यो कनेटिक एनर्जीमा चेन्ज हुँदा त्यसले एकदमै धेरै अमाउन्ट अफ एनर्जी लिएर सबैलाई नै बगाएर लाने र त्यहाँ ग्राउन्डमा भाइब्रेसन क्रिएट गर्छ। अर्को भयो कोल्याप्स अर्थक्वेक, त्यो चाहिँ अन्डरग्राउन्ड टनलको फोटो हो जुन चाहिँ भत्कियो। अब यो भत्किने बित्तिकै अन्डरग्राउन्ड टनल त त्यहाँ ग्याप क्रिएट गरेको हुन्छ, त्यो ग्याप भत्किने बित्तिकै ग्राउन्ड लेभल त तल झर्ने भयो नि त, तल झर्दा त्यो तल माथि भएर चाहिँ अनि त्यहाँ अर्को अर्थक्वेक क्रिएट गर्यो जसले भाइब्रेसन बनायो, त्यो कोल्याप्स अर्थक्वेक। अर्को हो seismology. Seismology is the branch of science that deals with earthquake, its origin, causes, and the types of energy wave it releases during an earthquake. And special tools that are used to measure earthquakes are called seismometers or seismographs, which feel even the tiniest shake of the ground and draw wiggly lines on the paper, which are known as seismograms. अब इसके लाइव एग्जाम्पल लाइव मतलब यसको एक्जाम्पल हेर्नको लागि चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दा यहाँ हेर्नु, यो हाम्रो एउटा सेस्मोग्राफ हो है, अनि त्यो चाहिँ अब ग्राउन्डमा अट्याच छ, ग्राउन्ड हल्यो नि, हल्लिन साथ त्यहाँबाट माथिबाट झुलेको एउटा पेन्डुलम हुन्छ, त्यो पेन्डुलमले तल घुमिरहेको एउटा पेपरमा त्यसले कोर्छ, त्यो कोर्न साथ त्यो लाइन कति माथि छ कति तल छ कतिको त्यसले वेभ क्रिएट गरेको छ भन्नेबाट त्यहाँबाट कति पावरफुल छ र कति त्यसको इन्टेन्सिटी छ भन्नेबाट त्यसले फरक पार्छ है। अनि कुनै पनि ठाउँमा यो सेस्मोग्राफ्सहरू राखेको ठाउँमा चाहिँ सेस्मिक स्टेसन भनिन्छ। अनि कसैलाई यहाँबाट थाहा छ यो नेपालको पहिलो सेस्मिक स्टेसन कहाँ थियो भनेर? नेपालको पहिलो सेस्मिक स्टेसन चाहिँ फुलचोकीमा थियो है, फुलचोकीमा। अघि भने energy waves or abrupt release of energy, which are the seismic waves. Seismic waves are the sound waves that are produced and travel to the earth when an earthquake strikes and when the ground trembles. And these are mainly grouped into 4 types, which are categorized by 2 different types, which are body waves and surface waves. Body waves are then generally categorized into primary wave, E waves, and secondary wave, S wave. Primary wave is the fastest wave that travels from the epicenter to the crust. Until the surface. S wave is similarly, it is those type of waves that travel from the epicenter to the surface. P wave is the fastest, and S wave travels 8 times slower than P wave. Moving on to surface wave, love wave and radiant wave. These are the types of waves that cause devastating effects on human infrastructures and on landmarks. Love wave and radiant waves, they were named after the scientists who discovered them. Love waves slide the surface sideways, and radiant waves rolls off the surface like the ocean waves. Okay, body wave. Body wave भनेको earthquake epicenter जहाँ जो earthquake generate भयो नि त्यो ठाउँबाट माथि surfaceसम्म आउन ट्राभल गर्ने वेभको मुभमेन्ट भयो, त्यो चाहिँ P wave र S wave हो है। P wave चाहिँ अगाडि पछाडि गरेर मुभ हुन्छ, अनि यो S wave भयो। S wave तिमीहरूको मुभ गर्दा चाहिँ यो छाल जसरी बिस्तारै यो तलमाथि गर्दै धेरै यसरी वेभमा मुभ गरेको छ है। अर्को भयो सर्फेस वेभ। सर्फेस वेभ भनेको चाहिँ त्यस्तो यो माथि ग्राउन्डमा आइसकेपछि यसले चाहिँ कस्तो इफेक्ट निकाल्छ, ग्राउन्डलाई कसरी हल्लाउँछ भनेर सर्फेस वेभ हुन्छ है। अनि यो लभ वेभ चाहिँ सर्को मुभ भएको जस्तै गरी यसरी साइड बाई साइड वेभ स्लाइड गर्छ। अर्को रेलिट वेभले चाहिँ ओसनको वेभ जसरी तल माथि यो पुरै ग्राउन्डलाई नै रोल अप गर्छ। अनि अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट भनेको रेलिट वेभ भनेको अर्थक्वेक सिद्धिने बेलामा लास्टमा आउने एउटा वेभ हो, अनि यो चाहिँ जति ढिला आउँछ नि त्यति नै धेरै डेभास्टेटिङ हुन्छ। रेलिट वेभ भनेको सबैभन्दा ढिला आउने र सबैभन्दा धेरै ड्यामेज कज गर्ने वेभ हो भनेर पनि चिनिन्छ। अब
called historic earthquakes. Historic earthquakes. These earthquakes have caused the most devastating effects till the date for the human civilization and human infrastructures. First up, Lisbon, Portugal, 1st November 1755. This was the first great earthquake to strike Europe in centuries. It killed about 30,000 people. Some even estimate it was up over 60,000, as record keeping was not official back then. This earthquake came in 3 cities, which were the pre-shock, the main earthquake, and the aftershock. Oh wow, Naples earthquake. Naples भनेको कहाँ हो कसैलाई थाहा छ? इटली. नापोली थाहा छ मलाई? हो नापोली जुन नेपोली क्लब लोकेटेड छ नि त्यो ठाउँमै नेपल्स हो है. त्यो चाहिँ 1857 मा भएको थियो जसमा चाहिँ 12,000 भन्दा बढी मान्छेलाई मारेको थियो. अनि अर्को भयो 90 सालको भुइँचालो नर्थ बिहार एन्ड नेपाल earthquake. यो तिमीहरूले सुनेको त छ होला नि 90 सालको भुइँचालो भनेर. सुनेको छ है सबैजनाले? हो यो चाहिँ January 15, 1934 मा भयो. More than 12,000 people died. यसलाई चाहिँ किन नर्थ बिहार नेपाल earthquake भनेर भनिएको भने यसको हाइपोसेन्टर र एपिसेन्टर चाहिँ बिहारमा छ तर यसले धेरै ड्यामेज चाहिँ नेपालमा गरेको भयो यसलाई नर्थ बिहार नेपाल earthquake हो. अनि अर्को अलास्का एकोरेज सिटी भयो जुन चाहिँ 1964 मा भयो. यसले चाहिँ मान्छेहरू अरूको कम्पेरिजनमा मान्छेहरू धेरै नमारेको तर जम्मा 114 मान्छे मारेको थियो. र यसले चाहिँ धेरै मान्छे नमारे नि ह्युमन इन्फ्रास्ट्रक्चर्समा सबैभन्दा धेरै ड्यामेज पुराको earthquake भनेको भएर यसलाई चाहिँ अलास्काको चाहिँ वान अफ द ग्रेटेस्ट earthquake इन द मोडर्न टाइम्स है. अर्को यो earthquake चाहिँ 8.6 रेक्टर स्केलको छ. अनि मलाई अर्को एउटा फ्याक्ट भन्छु म जहिले पनि earthquake 0.1 टाइम्स चाहिँ बढ्छ नि त्यो बढ्न साथ रेक्टर स्केलमा बढ्छ नि 0.1 ले त्यो साथ यो earthquake चाहिँ पहिलो earthquake भन्दा 32 टाइम्स बढ्यो हुँदै जान्छ है. अनि जुन यो 8.6 छ नि तिमीहरूले अस्ति न 2072 को earthquake एक्सपिरियन्स गर्यो नि हो त्यो 8.6 भनेको चाहिँ त्योभन्दा झन्डै 100 गुणा नै बढी पावरफुल थियो क्या. अर्को भयो ट्याङ्सन earthquake चाइना जुलाई 28, 1976. यसले चाहिँ झन्डै 7,50,000 जना मान्छे मारेको भनेर भनिन्छ है. अनि यो चाहिँ अहिलेसम्मकै सेकेन्ड डेभास्टेटिङ earthquake भनिन्छ. अनि तर फर्स्टवाला चाहिँ चाइनामै भएको थियो जुन चाहिँ 1556 मा भएको थियो. यसले चाहिँ त्योभन्दा नि बढी मान्छे मार्यो भनेर चाहिँ भनिएको छ. अर्को भयो इन्डियन ओसन earthquake. यो इन्डियन ओसन earthquake चाहिँ डिसेम्बर 26, 2004 मा इन्डियन ओसनमा भएको थियो जुनले चाहिँ सुनामी ट्रिगर गरेको थियो इन्डोनेसिया सुमात्रामा. अनि यसले चाहिँ earthquakeले नै डाइरेक्टली हार्म नगरिकन earthquakeको आफ्टर इफेक्ट सुनामीले गरेर बढी हार्म भएको थियो. यो चाहिँ हामीले जेनरली earthquakeलाई वान अफ द मोस्ट डेभास्टेटिङ भन्नलाई 7 देखि 9 को बिचमा ग्रुप गरेको हुन्छ रेक्टर स्केलमा. तर यो चाहिँ 9 लाई नै एक्सिड गरेर 9.1 देखि 9.3 को बिचमा छ भनेर चाहिँ एस्टिमेट गरिएको छ. अर्को तुहुको earthquake मार्च 11, 2011. जापानको सुनामीवाला earthquake भनेर कसैले सुनेको छ भन्दा पहिला हो यो चाहिँ 10 year earthquake हो है. यसले चाहिँ सुनामी earthquakeले चाहिँ पेसिफिक ओसनमा तुहुको रिजन होशोमा चाहिँ earthquake ट्रिगर गर्यो जुन चाहिँ 9th रेक्टर स्केल है. अनि यो earthquakeले चाहिँ hundreds of meters of ठुलो ओसन वेभ्स क्रिएट गर्यो. अनि त्यसले चाहिँ सिङ्गै सिटी नै डुबायो. अर्को भयो नेपाल earthquake अप्रिल 25, 2015. यो त तिमीहरू सबैले नै एक्सपिरियन्स गरेको होइन गरेको छ है सबैले नै. तिमीहरूले त्यो earthquake हुँदा के गरेको कसलाई याद छ? कसैलाई याद छ? अनि अब तिमीहरू earthquakeको बेलामा टेन्ट घर बाहिर बसेर टेन्टमा बसेको याद छ नि? earthquakeको